असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी देख लो सोहणियो, बड़ा अच्छा दिन अज आया वे। अज जड़ा ना धुप बदल रहना वे। अज बारिश का इम्कान घट है। शाम 6 बजे तो बाद बारिश होनी है, लेकिन इस तरह हवावां तो ठंडियां ही चलनियां ने। खासी ठंडी हवा वे, पर नाल सूरज भी चमका पिया मारदा वे ते नाल जड़ा वे ना ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। बड़ा अजीब कॉम्बीनेशन है कुदरत का कि नाल ठंडी हवा यख हवावां ने ते नाल जड़ा धुप निकली हुई है ते नाल जड़ा वे बारिश रुक गई। आसमान बड़ा साफ नज़र आ रहा है, क्लीयर है हर चीज़। वरना इत्थे तुहानूं बदल ही नज़र आ रहे होंदे ने जदों मैं तुहानूं दिखानी हाँ। तो चलो जी, असी अज बड़े खुश हाँ कि जदों धुप निकलदी है तो कई किस्म के काम तुहाडे जिहड़े ना निपटाउण दा तुहानूं मौका मिल जांदा वे, जिहड़े हफ्ते भर दे रुके हुए काम हुंदे ने। सुबह उठो, घर खासा बेतरतीब नज़र आ रहा होंदा है। किते तुहाडा कंबल खुलिया पिया होंदा है, किते तुहाडी शाल किसी पासे पई होंदी है कि रात जो तुसीं सोंदे हो ना और शाम तक बड़ी बेतरतीबी हो चुकी होंदी है। पर हुण सुबह हो गई है ते असीं सारे अपने जिहड़ा ना सारियां चीज़ां नूं साफ करके दोबारा तो सलीके नाल रखांगे। हवा च खासी ठंडक है, पर ਐਵੇਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਫੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਠੰਡਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਐਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਧੁੱਪੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਕਦਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪੀਲਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਡੰਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, ਤੇ ਫੂਲ ਤੁਮਹੇ ਭੇਜਾ ਹੈ ਖਤਮੇ, ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਡਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਾਲੀ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਟੂਟ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। जो डाली झुकना न जाने वो टूट जाती है। तो बई यह झुक गई है, टुटन तो बचन वास्ते थोड़ी जी इन्हें अपने आप को ढाल लिया वे जमाने के हिसाब के नाल। काम काज तो चल ही रहे नाल नाल साडे सारे घर के रूटीन दे असीं करने ने। ते धुप निकलदी है तो कपड़े धोण दा भी फिर इजाफी काम निकल आंदा वे। ते असीं की कहंदे ने नाल पका रहे हैं जी हांडी। अज असीं बना रहे हैं बकरे का गोश्त, सादा सालन, सादा पंजाबी हांडी। ये बिल्कुल पंजाबी जड़े ना पंजाबी हांडियाँ मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रही, कि सादा तरीन हांडी जड़ी है ना पंजाबी हांडी होंदी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते। मसालियाँ की अफादियत तो इनकार नहीं है, पर है कि बहुत ज़्यादा फिर मसाले भी जड़े ना मसाइल पैदा करते हैं। मसाले मसाइल पैदा कर देते हैं मैदे के। तो लो बई ए साड़ा आधा किलो बकरे का गोश्त ते नाल लसन प्याज ते 2 अदद टमाटर। बिस्मिल्लाह रहमान असी ये पा देने। ते बहुत जड़ा ना सादी हांडी, ये सादा जो शोरबा बनेगा रस मिसा जहा, कोई ये बहुत वो नहीं होएगा, घड़ी शोशा वाला खाना नहीं है। कि बिल्कुल वो जड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਜਾਵਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਵੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਨਮਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਮਿਰਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਏਗੀ ਹਲਦੀ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਲਦੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲकुल ख़त्म हो रही है, मैं दूसरे ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ना तो फिर मैं पैकेट दूसरा रिफिल करांगी, पर पहले असीं डब्बी धो लवांगे। तो चलो जी, अज जिन्नी साड़ी निकल आई है हल्दी, पानी में बिल्कुल शामिल नहीं ये कीता, क्योंकि साढ़े इत्थे गोश्त बहुत अच्छा हुंदा वे। तो इस तो पानी शामिल नहीं किया, बस अपने ही पानी च टमाटर और प्याज पानी जिहड़ा छड्डणगे ना तो बस उहदे च गल जाएगा साड़ा गोश्त। बहुत इत्थे अच्छा गोश्त मिलदा वे। तो असीं इहनूं थोड़ा जिहा हिला देवांगे ते कुकर नूं बंद कर देवांगे। उहदे नाल फिर होएगा कि थोड़ा जिहा कुकर बोलेगा, शू 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 नगमे गा के सानूं दसेगा
ਤੇ ਗਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਗੀਤ ਮੇਰੇ, ਹੋ ਗੀਤ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਗਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਗੀਤ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜਾਏਗੀ ਭੁਨਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਧਨੀਆ। ਨੋ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਨੋ ਸ਼ਸ਼ਕਾ ਤੇ ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਅੱਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਟਾਈਪ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ, ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਟਮਾਟਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਗਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਕਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਸਣ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਭੁਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਦੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਫਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2-2 3-3 ਕੈਮਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਕੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਈ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ। तो ऑयल में बहुत घट पाया भी, बहुत कुछ लोग ज़्यादा तरियां तुरियां वाला भी खाते हैं, ज़्यादा भी तुसी पा सकते हो, लेकिन ज़्यादा कोशिश आई होंदी है कि खूबसूरत लगती है हांडी कि बहुत ज़्यादा जो तरी आई होंदी है, पर है कि कोशिश करनी चाहिए कि घट तो घट असी ऑयल का यूज़ करिए। इस स्टेज से असी पा देवांगे ये हरी मिर्च। हरी मिर्च जड़ी है पा के भुनो तो सालन का बड़ा अच्छा जायका निकलता। अज तो कुछ पाफा ज़्यादा ही आ रही ने कैमरे के उपर, मैनू समझ नहीं आ रही की वजह, जिमें मैं अगे करनी हाँ तो वह पाफ आ जाती। लो बई देख लवो सोहनी सोहनी साड़ी पंजाबी हांडी। नायाब जमाने जो होंदे सन उदों इस तरह ही हांडियाँ पकदियाँ होंदियां सन, बहुत सादा सादा तर्ज जिंदगी, सादे खाने, सादे सादे लोग ते सादे सादे पहनावे उन्होंने ते बस भी सादे बिस्तरे, सादियाँ मंजियाँ, सादियाँ हांडियाँ, इस तरह जिंदगी गुजरती सी, सादगी से भरपूर। सच्चे लोग जड़े सन वो की कहते ने वो ज़माने हुण नायाब हो गए। हुण तो सारे की कहते ने बस शोआं वाले ज़माने आ गए ने कि जे बहुत ज़्यादा अच्छी क्रॉकरी है वो बहुत अच्छा वे, जे को बहुत चंगी गाड़ी है वो भी बहुत चंगा है, जे को मेरे वर्गे बेचारे को सिर्फ एक कुकर है तो 2-3 हांडियाँ छोटिया छोटियाँ, उन्होंने तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि इन्ने अच्छे अच्छे कुकिंग चैनल आ गए हैं कि वो दिखाते हैं अपना समान का। उन्होंने कुकिंग नालों ज़्यादा ना लोग उन्होंने शोशा देख रहे होंगे ने कि बई ये बर्तन कितना चंगा वे, फलानी किस कुकिंग जड़ी है ना गई पानी भरने, वो कहते गई भैंस पानी में, लेकिन सिर्फ है वे कि उन्होंने शशके जड़े ने ना वो बड़े लोग शौक ना देख रहे होंगे ने। तो भाई चलो असी तो सादियाँ सादियाँ जड़िए 2 मिर्चा पा के कभी इधर नूं जा रहा हांडी डोई, कभी उस पास नूं जा रही है तो हांडी अपनी भुनते जा रहे हैं। तो ये हुण तकरीबन भुनाई का अमल हो गया वे, असी हुण पा देवांगे कि कहते ने गर्म पानी में पावांगी थोड़ा जा कोसा करके, उदा फिर होंदा है कि फिर जल्दी फिर बॉयल आना शुरू हो जाता। हांडी साड़ी सोहनी सोहनी भुज गई है बई, देख लो बिल्कुल। हुण जिन्ना भी मैं ऑयल पाया सी वो सारा तकरीबन बाहर आ चुकिया वे, तो बिल्कुल हांडी भुज गई है। तो हुण असी इहदे विच पा देवांगे कोसा पानी।
शोरबा जिन्ना तुसी लाना वे, पतला गाढ़ा दरमियाना, वो तो ज़ाहिर तुहाडी अपनी मर्जी है ना कि तुसी किस हिसाब दे नाल शोरबा खांदे हो। साढ़े घर दरमियाना दा भांडा वे ते बई उस हिसाब दे नाल मैं पानी पा दिता वे। तो चलो जी असी हुण इहनूं, वैसे अगर तुसी तुहाडा गोश्त नरम हो चुकिया है तो फिर तो तुसी हल्की अग ते रख दो, तो 2-4 उबाले आउणगे तो बस तैयार है। लेकिन एवे कि जो तुसी इहनूं एक दफ़ा दोबारा थोड़ा जिहा प्रैशर लाना चाहो तो फिर भी ला दो। मेरी एक आदत है कि मैं दोबारा तो फिर प्रैशर ज़रूर लानी हाँ। तो चलो जी असी दोबारा तो हल्का जब शू होएगा तो बंद कर देंगे ना, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता वे। कुकर ने बोलना शुरू कर दिता वे, शू 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 शू। असी हुण चुल्हा बंद कर देवांगे, ये उत्ते पावांगे धनिया, लेकिन थोड़ा जिहा रेस्ट देवांगे ताकि ये एयर जिहड़ी है निकल जाए। इस पासे असी अपनी चाह का एहतमाम कर लिया है, टी बैग पा दिता है, मग्गे विच रख दिता वे। अपनी जी हल्दी वाली एवं ना डब्बी भी मैं धो के रख दी है, ये रिफिल करना। पर हुण जड़ा मैं बस हांडी खोलांगी, देखांगी, उस धनिया पावांगी, फिर मैं दौड़ के ऊपर जावांगी ना जल्दी जल्दी। अच्छे बच्चे नाई नहीं करते ने, नाई नहीं करके आके ना तो तुहाडे नाल खिताब होएगा। ज़बरदस्त किस्म का बकरे का गोश्त तैयार हो चुका है। सादी हांडी पंजाबी स्टाइल का बकरे का गोश्त कि जिहदे विच कोई मसाला नहीं गया सवाए नमक मिर्च हल्दी दे। और सादी हांडी यह नायाब जमानिया की नायाब हांडियाँ ने कि जदों इन्हां मसालियां का बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाता सी, सिर्फ सादी सादी हांडी मिर्च के नाल और इन्हां चीज़ों नाल हांडी बना ली जाती सी। तो चलो जी असी मैनू यह सालन देखते ही ना अपनी दादी याद आ जाते हैं। मेरी दादी इस तरह का शोरबा बड़े शौक नाल खांदे सन, तो वह फिर उन्होंने रोटी प्यो प्यो के नाल मेरे मूँह 'च भी बुरकियां पानियां ते नाल आप भी खानी। तो आज बई दादी की याद आ गई है, तो असी सोहना सोहना कढ़ मैं को डोंगे में ही कढ़ लिया। मैं कहा चलो फिर काम नबेड़ो, तो मैं कुकर वगैरह धो के भी फिर फारिग हो जानी हाँ। फिर उस तो बाद मैं फिर अपना जाके नाई नाई करनी है, ताकि सारे बर्तन एक्सट्रा मैं एक दफ़ा धो के जावां। तो लो बई देख लवो सोहना सोहना साडा पंजाबी हांडी। तुसीं कहोगे अज पंजाबी तो बड़ा जोर दिता होया वे, तो इस तो मैं जोर दिता होया पंजाबी, तो पंजाबी किसी नालों घट नहीं होंदे, वो भी चंगी चंगियां डिशां पका लेंदे ने। अगर साढ़े को मेरी एक फ्रेंड होंदी सी, वो कहती होंदी सी कि हम लोग उर्दू स्पीकिंग सी, उन्होंने मसाले बहुत ज़्यादा चलते हैं। पर यह भी कि फिर जदों कि कहते हैं उन्होंने घर मैं सालन भेजना ना, तो उन्होंने बेटा सी उन्होंने बड़ा पसंद आता सी कि आंटी बहुत अच्छा सालन बनाती है, मम्मा आप भी ऐसा बनाओ। तो उन्होंने कहना कि मैं जदों तेरे घरों सालन शोरबे इस तरह मुर्गी का या बकरे का आंदा है, मेरा बेटा बहुत शौक नाल खांदा वे, तो तेरे की मसाले ने, तेरी की रेसिपी है। तो मैं कहनी होंदी सर कोई रेसिपी नहीं है, कोई मसाले नहीं ने, सादा नमक मिर्च ते हल्दी पा के हांडी बनती है। तो उन्होंने बेटे को बहुत पसंद सी मेरे हाथ का, क्योंकि यह सादियाँ हांडियाँ जड़ियाँ अपना ही एक अफादियत भी रखदियाँ ने और अपने उन्होंने खास एक जायका है। तो चलो जी फिर हम असी ना के आइए, बाकी फिर अफादियत तुहानूं बाद च दसने आ। सोहणिओ 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 असी नहा के आ गए हाँ, इन्ने थक चुके हैं कि हुण चाह बनाने की भी हिम्मत नहीं। यकीन मनो मैं पति उत्ती तैयार करके गई सा, पर फिर मैं क्या कि हुण मैं थोड़ा जिहा तुहाडे नाल गल कर लवां, फिर बनानी है थोड़ा जिहा नाले साह लै लवां। नहा के आओ ना तो फिर वैसे ही एकदम जिसम च बिल्कुल सुस्ती हो जाती है। तो चलो जी असी की कहते हैं सारा थोड़ा बहुत जी हांडी पकाई किया तुहाडे नाल मैं शेयर कर लिया। तो की कहते ने तो बाकी असी थोड़ी जी गल्लां कर लैंदे आं तुहाडे कॉमेंट के हिसाब दे नाल। शील कह रहे हैं सत श्री अकाल बाजी। तो साडे मामा दसते ने कि असी भी इस तरह ही कहते सी बचपन तो बई तस्दीक हो गई है कि उन्होंने मामा ने भी तस्दीक कर दी है। इस तरह ही बचपन च कहा जाता सी कि कौन जिहदे मोढे ते तौण, ते या फिर कहा जाता सी कि कहते ने सहेली को कहा जाता, पता होंदा सी सारिਆਂ ਨੂੰ कि बई ਇਹਦਾ जवाब यही होना है, पर इसरार करके कहा जाता सी कह कि बई तो गिलास गिलास। तो वो फिर बड़ी मजबूरन नखरे नुखरे करके कहती सी गिलास, तो फिर कहना तू फेल तो मैं पास। तो उस तो बाद एक होर होंदा सी कह दो जल्दी, उन्हें कहना नहीं मैं नहीं कहना, नहीं हल्दी हल्दी, उन्हें कहना मैं नहीं कहना। कुड़ियां बड़ा शर्मांदियां होंदियां सन, कहना नहीं कह दे कहना हल्दी तेरा विआह जल्दी, ते जाम नू तेरा विआह शाम नू।
ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਮਨੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਮਨੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਾਮਨੂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸਾ ਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਕੌੜੇ, ਤੇ ਬਈ ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਟੀ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਜੀ ਬਗੈਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਥੱਕ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਔਰ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਖਰਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੁਰੜ ਮੁਰੜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਟ ਪਏ ਨੇ ਸੂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਭ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੇ ਜੀ, ਸ਼ੀਲ ਜੀਤ ਗਈ, ਸ਼ੀਲ ਜੀਤ ਗਈ, ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਵਿਨਰ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਬਸ ਤਬਾਹ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਬਾਹ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਾਹ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ, ਵਾਕਈ ਬਈ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹਲਦੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਔਰ ਸਪੇਸ ਰਾਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਈ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਏ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। ਬਈ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਸੌਲਤ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾइस ਵਿਲਾਗ मैडम के सॉन्ग बहुत अच्छे, मतलब कि बड़े सारे ऑल द बेस्ट ने। उन्होंने किया कि सारे ही मैडम के सॉन्ग अच्छे ने, वाकई भी मैडम नूर जहान के सारे ही सॉन्ग अच्छे ने। तो उन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ भी अच्छी है। बहुत शुक्रिया नसीमा डार, मेरी आवाज़ को पसंद कर लिया, एडी खतरनाक आवाज़ को। तो गुड लक लिखा है। और अगे आया जी शब्बीर हुसैन। तो बई अज मैंने लगता कलम ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਠੈਂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਮਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਮਾ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ, ਲੇਕਿन वही है कि जहाँ आरा ने फिर नाहिद ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੋ ਜਿਸ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲਾਗ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲਾਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 2-4 ਦੋਸਤ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਸਾ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਵਲਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਲਾਗ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਘਟਣ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਐਵੇਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਐਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਟੀ ਖੋਲਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਟੀ 'ਚੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋੜਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਇਹ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮਾਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮਾਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।